Hello students, welcome again in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, we have already started our 7th lesson, Business Environment. In my earlier video, I have explained the meaning of business environment. Then we have seen the definition of business environment and importance of business environment. Why the study of business environment is necessary, that we have already discussed. See, like a human being, business also does not function alone. Business organizations are conducting all their business activities with the help of various factors which they get states from the surroundings, and that is called the business environment. In business environment, two factors are included. The first is internal factor and external factor. So internal factors refers to all the internal aspects of business organization, like raw material, then machinery, technology, what they use, then all their staff, workers, their business policies. All these are the controllable factors. So they are called as an internal factor. And another important factor which affects the business is the external factor. External factors are such factors on which the business does not have any control. So they are called as uncontrollable factors on which the business cannot have the control. Okay, so today we are going to discuss the dimension of business environment. Now here, on the basis of extent of intimacy with the firm, the environmental factors may be, just we have classified into 8 in the internal environment and external environment. See in a diagram, the dimensions of the business environment we have classified into 2. The first is internal and another is the external. Internal is also called as a controllable. Controllable means here the business organization can do the changes with all these factors. And another is the external. External means uncontrollable, on which the business does not have any control. Okay. Now in internal or controllable factors, which aspects are included in that? You can see the first is shareholders, then managers, then employees and unions. Okay. And in external, there are so many. The first is natural, then social, political, economic, technological and legal. All these are called as external factors. External means here the business does not have the control over these factors. The business is required to change its own policy according to the changes in all these dimensions. Okay. In natural factors, what includes? The first is weather, then topographical factors, then locations, landform, climate, soil and minerals. Okay. In social, the social adjustment, then trends, values and traditions. In political, legislature, government and judiciary. In economic, the economic condition of the country, economic policy and economic system. Then in technological, methods and techniques used for the production. And in legal, the legal framework and laws. All these are called as dimensions of business environments. Now first we will do the discussion about the internal factors, means all controllable factors. It includes the value system, vision, mission and objectives. The third is management structure and nature. The fourth is internal power relationship. Fifth is human resources and some other factors
which includes physical assets and facilities, marketing resources, and financial factors. Now, why these factors are called as controllable factors? Because here the business can do the changes in all these factors according to the requirement of that situation or the environment. So the business is having the control over all these factors, so they are called as controllable factors. See, here the policies decided by shareholders, managers, labor unions and employees are known as internal environmental factors which can be controlled. On this context, following factors of internal environment are we are now going to discuss. The first is value system. The value system of the founder and those at the top management has important bearing on the choice of business. Value system is important to success of business. म्हणजे जे इंटर्नल फॅक्टर आहे, पूर्ण हे जे व्यावसायिक पर्यावरण आहे त्याला आपण त्याचे दोन भाग आपल्याला इथे दिसतात. एक आहे तो म्हणजे इंटर्नल फॅक्टर्स आणि दुसरा आहे एक्सटर्नल फॅक्टर्स किंवा अंतर्गत घटक आणि बाह्य घटक असं आपण याला म्हणू शकतो. अंतर्गत घटक आहेत ते पूर्णपणे नियंत्रित करता येतात, त्याच्यावरती बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं पूर्ण कंट्रोल असू शकतं. यामध्ये कोणाकोणाचा समावेश होतो तर जसं शेअरहोल्डर्स आहेत, भागधारक आहेत, व्यवस्थापक आहेत, एम्प्लॉईज युनियन्स आहेत. तर या सर्व घटकांवरती व्यवसाय स्वतःचा कंट्रोल ठेवू शकतो आणि जसं परिस्थिती बदलते त्याप्रमाणे या घटकांमध्ये बदल करणं हे व्यवसायाला सहज शक्य आहे, कारण हे सगळे घटक व्यवसायाशी निगडीत असतात आणि जो व्यवसायाचा प्रमुख आहे किंवा ज्याने व्यवसाय स्थापन केलेला आहे, प्रस्थापित केलेला आहे, ती व्यक्ती किंवा ते लोक किंवा ती संघटना या सर्व घटकांवरती नियंत्रण मिळवू शकतात. म्हणून यांना कंट्रोलेबल फॅक्टर्स असं म्हणलेलं आहे. आणि त्यानंतर आपण दुसरा घटक पाहिलेला आहे तो म्हणजे बाह्य घटक. यामध्ये नॅचरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक, टेक्नॉलॉजिकल आणि लीगल या 6 घटकांचा समावेश होतो. आता यामध्ये पहिला घटक आहे तो नेचर. नेचर अर्थातच निसर्ग हा आपल्याला माहिती आहे की काहीच याच्या बाबतीमध्ये आपण ठाम असं सांगू शकत नाही. निसर्गामध्ये होणाऱ्या ज्या घडामोडी आहेत त्या कोणाच्याही हातात नसतात, त्यामुळे तो अनकंट्रोलेबल फॅक्टर आहे. त्याचप्रमाणे सोशल म्हणजे सामाजिक जे बदल आहेत ते सुद्धा ज्या पूर्ण समाजामधल्या जे वेगवेगळी तत्त्व आहेत, मूल्य आहेत, त्यानंतर परंपरा आहेत, रूढी आहेत आणि काही व्हॅल्यूज आहेत, तर यामध्ये बदल करणं हे सहज शक्य नाही आहे. आणि त्याचप्रमाणे पारंपरिक रूढी परंपरा आहेत, यामध्ये सुद्धा व्यवसाय सहजपणे बदल करू शकत नाही, म्हणून याला अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स असं म्हणलेलं आहे. त्यानंतर पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट आहे. पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट म्हणजे यामध्ये लेजिस्लेचर आहे, सरकार आहे, त्यानंतर न्यायव्यवस्था आहे. तर या सर्व गोष्टींमध्ये व्यवसाय संस्था डायरेक्ट कोणताही बदल हे स्वतः घडवू शकत नाही. ज्याप्रमाणे जे सरकार असेल सत्तेमध्ये आणि त्यांनी जे कायदे केलेले असतील, त्यांनी जे नियम केलेले असेल त्या नियमांचं पालन व्यवसाय संस्थांना करावं लागतं. व्यवसाय संस्था कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा नियमांमध्ये स्वतः बदल करू शकत नाही. उलटपक्षी आपण असं म्हणू शकतो की व्यवसायानेच सरकारने जे नियम घालून दिलेले आहेत, जे कायदे पास केलेले आहेत, त्या कायद्याचा त्यांनी मान ठेवावा लागतो आणि त्या कायद्याचं त्यांनी पालन करावं लागतं. त्यांच्या मनाने ते कोणतेही कायदे वगैरे करू शकत नाही. याचाच अर्थ व्यवसायाचा या पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंटवरती कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण हे नसतं, कंट्रोल हे नसतं, म्हणून त्याला अनकंट्रोलेबल असे म्हणलेले आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था तिथं आहे, याच्यावर सुद्धा व्यवसायाचा कोणताही
नियंत्रण नाही किंवा नसू शकतं. ज्याप्रमाणे देशाची आर्थिक स्थिती आहे, ज्या प्रकारची अर्थव्यवस्था त्या देशामध्ये आहे, त्याचं पालन करून त्याप्रमाणेच व्यवसायाला आपले निर्णय हे घ्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे टेक्नॉलॉजिकल आणि लीगल आहे. जसं की टेक्नॉलॉजीमध्ये नेहमीच बदल होत असतो. आज सर्वश्रुत झालेली टेक्नॉलॉजी उद्याही आउटडेटेडसुद्धा होऊ शकते. इतके फास्ट चेंजेस टेक्नॉलॉजीमध्ये होत आहेत. त्याचप्रमाणे लीगल एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा जे काही कायदे आहेत, नियम आहेत, त्यामध्ये व्यवसाय संस्था स्वतःच्या मनाने कोणत्याही प्रकारचे बदल हे करू शकत नाही आणि त्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी ही आपल्याला कमी आढळून येते. म्हणून हे सगळे फॅक्टर्स कसे सांगितलेले आहेत, अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स सांगितलेले आहेत, की जे तुम्हाला पुन्हा एकदा मी चार्टमध्ये दाखवते. ही कंट्रोलेबल फॅक्टर्स म्हणजे काय, तर ज्याच्यावरती व्यवसायाचं पूर्ण नियंत्रण असतं. आणि एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत ते म्हणजे कोणते, तर अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स, की ज्याच्यावरती व्यवसायाचं नियंत्रण असू शकत नाही आणि त्यामुळे व्यवसायाला आपल्या प्लॅन्स आणि पॉलिसीजमध्ये बदल करावे लागतात. आणि निश्चितच कुठलाही व्यावसायिक किंवा व्यावसायिक संघटना ही समाजापासून किंवा आहे त्या एन्व्हायरमेंटपासून दूर राहून आपले ध्येय आणि उद्दिष्ट गाठू शकत नाही. प्रत्येक व्यावसायिकाला आणि व्यवसाय संस्थांना आहे त्या परिस्थितीमध्ये जे एन्व्हायरमेंट त्यांच्या आजूबाजूने आहे, जे बिझनेस एन्व्हायरमेंट आहे, त्या परिस्थितीत राहूनच त्यांना आपल्या व्यवसायाची वाटचाल ही करायची असते. म्हणूनच आपण याला 2 विभागामध्ये विभागलेलं आहे. एक म्हणजे काही फॅक्टर्स कंट्रोलेबल आहेत, तर काही फॅक्टर्स हे अनकंट्रोलेबल आहेत. जे व्यवसायाच्या आत आहेत त्यांना आपण इंटर्नल फॅक्टर्स असं म्हणलेलं आहे आणि जे व्यवसायाच्या बाहेर आहेत, की ज्याच्यावरती व्यवसाय कुठल्याही प्रकारचा नियंत्रण ठेवू शकत नाही, त्याला आपण एक्सटर्नल फॅक्टर्स असे म्हणलेलं आहे. ना आता इंटर्नल फॅक्टर्समध्ये जसं आत्ताच सांगितलं तुम्हाला की व्हॅल्यू सिस्टीम म्हणजे जो व्यवसायाचा फाउंडर आहे किंवा जे टॉप मॅनेजमेंट आहे त्यांनी कोणत्या तत्वांना महत्त्व दिलेलं आहे, ती त्यांची तत्त्व वगैरे ठरवू शकतात आणि त्या तत्वांचं पालन करून ते आपला बिझनेस यशस्वीपणे चालवू शकतात. त्यानंतर दुसरं पॉईंट आहे तो म्हणजे विजन, मिशन अँड ऑब्जेक्टिव्ह. सी द बिझनेस डोमेन ऑफ द कंपनी, प्रायोरिटीज, डायरेक्शन ऑफ द डेव्हलपमेंट, बिझनेस फिलॉसॉफी and business policy etc. are guided by the vision, mission and objectives of business. म्हणजे प्रत्येक व्यवसायाचं स्वतःचं काही ना काही एक ध्येय असतं, दृष्टी असते आणि काही ऑब्जेक्टिव्ज असतात. ते अचीव करण्यासाठी प्रत्येक व्यावसायिक आणि व्यवसाय संस्था या झटत असतात. तर हे जे इंटर्नल फॅक्टर्स आहे, तर प्रत्येक व्यावसायिक आपापली ध्येय उद्दिष्ट स्वतः ठरवू शकतो. म्हणजे त्याला काय करायचं आहे, कुठल्या वस्तूंचं प्रोडक्शन करायचं आहे, ते कितीपर्यंत करायचं आहे, त्याला किती नफा कमवायचा आहे, त्याप्रमाणे शेअरहोल्डर्सची किंवा भागधारकांची जी अपेक्षा आहे, ग्राहकांची जी अपेक्षा आहे, ती कशाप्रकारे आपल्याला पूर्ण करायची आहे, तर या बाबतीतले सगळे प्लॅन्स आणि पॉलिसीज तो स्वतः ठरवू शकतो. म्हणून हे कंट्रोलेबल फॅक्टर्स आहे. ओके, नाउ द थर्ड इज मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर अँड नेचर. The composition of board of directors, extent of professionalism of management, etc. are important factors influencing the business decision. अच्छा, तर इथे मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर आणि त्याचं नेचर कसं राहील याचा निर्णयसुद्धा व्यवसाय संस्था स्वतः घेऊ शकतात. की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कसं असेल, तिथले डायरेक्टर्सांची नियुक्ती असेल म्हणा, किंवा त्यांचं क्वालिफिकेशन कसं डिसाईड करायचं आहे, काय काय आपण त्याला पॅरामीटर्स लावायचे आहेत. त्यानंतर मॅनेजमेंट हे व्यवसायाचं कसं असेल, आपल्याला कोणकोणत्या लोकांची नियुक्ती ॲज अ मॅनेजर करायची आहे, तर या बाबतीतले सगळे निर्णय हे व्यवसाय संस्था स्वतः घेत असते. म्हणजे एकूणच आपल्या बिझनेसचं मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर आणि त्याचं नेचर कसं राहील याचा निर्णय प्रत्येक व्यावसायिक आणि व्यवसाय संस्था स्वतः या घेत असतात. म्हणून ते इंटर्नल फॅक्टर्स आहे, कारण त्याच्यावरती त्यांचा पूर्ण कंट्रोल हा असतो. And the fourth is internal power relationship. The support of the top management to different levels of employees, shareholders and board of directors have important influence on the decision and their implementation.
The relation between the members of board of directors and the chief executive is also critical factors. आता प्रत्येक व्यवसायामधले जे संचालक मंडळ आहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहे, त्यांचं आणि एम्प्लॉईज, शेअरहोल्डर्स आणि इतर स्टाफ यांचं संबंध कसे आहेत किंवा कसे ठेवावेत याच्यावर सुद्धा व्यवसाय संस्था स्वतः निर्णय घेऊ शकतात. आणि त्यांचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे या सर्वांची रिलेशन कसे आहेत, त्याचप्रमाणे चीफ एक्झिक्युटिव्ह असतील त्यांच्यासोबतसुद्धा या संचालक मंडळांचे नातेसंबंध कसे आहेत आणि कसे ठेवावेत यावरती पूर्णपणे निर्णय हा या व्यवसाय संस्थांचा असतो. देन द फिफ्थ इज ह्युमन रिसोर्सेस. द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस लाईक स्किल, क्वालिटी, मोराल, कमिटमेंट अँड ॲटिट्यूड एटसेट्रा could contribute to the strength and weakness of an organization. म्हणजे प्रत्येक संस्थेमध्ये जे मनुष्यबळ आहे, जे काम करणारे कर्मचारी असतील, वर्कर्स असतील, टॉप एक्झिक्युटिव्ह असतील, ऑफिसर्स असतील, तर यांचं स्किल, क्वालिफिकेशन आणि मोरल कमिटमेंट आणि त्यांचा व्यवसायाकडे बघण्याचा ॲटिट्यूड, त्यांचा दृष्टिकोन कसा आहे, तर याच्यावरती सुद्धा व्यवसायाची बलस्थाने किंवा व्यवसायाची मजबूती आणि व्यवसायाचा कमकुवतपणा हा ठरत असतो. त्यामुळे अर्थातच प्रत्येक व्यवसाय संघटना ही आपली ताकद वाढवण्यासाठी चांगल्या प्रकारच्या मनुष्यबळाची नियुक्तीही करत असते. आणि म्हणूनच ह्युमन रिसोर्स हे अतिशय महत्त्वाचं फॅक्टर आहे की ज्यामुळे व्यवसायाची प्रगतीही होत असते. नाव वी विल सी द सम अदर फॅक्टर्स. In that, first comes physical assets and facilities. See, production capacity, technology and efficient distribution, logistics, etc. are the factors which influence the competitiveness. Then the second is marketing resources. Quality of marketing, brand equity and distribution network, etc. have the direct effect on business. And the third is financial factors. Financial policies, financial position and structure, etc. also affect the business performance, strategies and decision. म्हणजे व्यवसायाकडे कोणत्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी आहे, त्याचप्रमाणे व्यवसायाकडे फायनान्शियल पोझिशन कशी आहे, त्यांची मार्केटिंग पॉलिसी कशी आहे आणि त्यांचं एकूणच फायनान्शियल स्ट्रक्चर कसं आहे याच्यावरती सुद्धा प्रत्येक व्यवसायाचे यश आणि अपयश हे अवलंबून असतं. ओके, सो ऑल दीज फॅक्टर्स आर कॉल्ड ॲज इंटर्नल फॅक्टर्स बिकॉज बिझनेस कॅन डू द चेंजेस in all these factors according to the requirement. Okay, so all these factors are controllable factors. Now in one diagram you can see at the center firm is there, and to the right hand side internal factors are shown in a dark circle. It includes the shareholders, managers, employees and unions. All these are the internal factors. The firm is having control over all these factors. They can do the changes, they can frame the policies and strategy which will lead the business organization to the success. Okay, then to the left hand side external environment is there. All the different dimensions of external environment are shown in a circle, which includes here technological, economic, political, social and legal. All these factors are called as external environment factors or dimensions on which the business does not have any control. Whatever changes happens here, according to that, business is required to do the changes in their own policy. Okay, so they are called as uncontrollable factors. Now some external factors are there. In external factors which are known as uncontrollable factors, it includes natural environment, social environment,
political environment, economic environment, technological environment, and legal environment. Okay, so today we are just taking first two, that is natural environment and social environment. See, the factors which influence the business are geographical and ecological factors such as natural resources, weather and climatic conditions, topographical factors, and location aspects in the global context. The natural environment comprises factors like climate, minerals, soils, landform, rivers and oceans, and natural resources, etc. All elements of natural environment have considerable influence on the functions of business. आता जे एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहे त्यामध्ये कोणाकोणाचा समावेश होतो, तर अर्थातच नॅचरल एन्व्हायरमेंट, सोशल एन्व्हायरमेंट, पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट, इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट, टेक्नॉलॉजिकल एन्व्हायरमेंट, लीगल एन्व्हायरमेंट असे 6 फॅक्टर्स आहे की ज्यांचा समावेश आपण एक्सटर्नल फॅक्टर्समध्ये केलेला आहे. आता या एक्सटर्नल फॅक्टर्सलाच आपण अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स असं म्हणलेलं आहे. असं का? कारण या सर्व फॅक्टर्सवरती बिझनेसचा डायरेक्ट कंट्रोल नाही. व्यावसायिक किंवा व्यावसायिक संस्था यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करू शकत नाही. किंबहुना आपण असं म्हणू शकतो की जे नैसर्गिक बदल होतात किंवा जे सामाजिक बदल होतात, राजकीय बदल होतात, आर्थिक बदल असतील किंवा तंत्रज्ञानातील बदल असतील, कायदेविषयक बदल होतात, त्याप्रमाणे व्यवसायाला स्वतःच्या व्यवसायामध्ये बदल घडवून आणावे लागतात. जसं नैसर्गिक आपत्ती आली असेल तर त्या आपत्तीचा अभ्यास करून व्यवसायाला आपल्या प्लॅन आणि पॉलिसीमध्ये चेंजेस करावे लागतात. कारण निसर्ग हा अनिश्चित आहे आणि नैसर्गिक बदल हे कधीही होऊ शकतात. तर या नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये कशाचा समावेश होतो, तर अर्थातच वातावरण, हवामान, त्यानंतर खनिज संपत्ती, जमीन, त्यानंतर जमिनीचा पोत, नद्या, समुद्र आणि विविध नैसर्गिक संपत्ती या सगळ्याचा समावेश या नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये होतो. ओके, तर हे जे सगळे जे वातावरणातले बदल असतील किंवा निसर्गातील जे बदल असतील तर त्या तिथे जे बदल होतात त्याचा अभ्यास करून व्यवसायाला आपल्या बिझनेस पॉलिसीमध्ये चेंजेस करावे लागतात. जसं की अनेक अशा रिसोर्सेस आहेत किंवा साधनसंपत्ती आहे की ज्याचा ऱ्हास हा सध्याच्या काळामध्ये अति जलद गतीने होत आहे आणि त्याची पुनरुत्पत्ती ही मात्र धीम्या गतीने होत असते. तर या गोष्टीचा विचार नक्कीच व्यवसायाला आपला व्यवसाय करत असताना करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण बिझनेस करत असताना भविष्यामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टीची कमतरता भासू शकेल, अनेक नैसर्गिक संपत्ती ही कमी होत आहे, त्याचा कमी होण्याचा वेग हा वाढत आहे, तर या सर्व गोष्टींचा विचार व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय करत असताना करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. नाव द नेक्स्ट इज social environment. See, the modern business is a social system in itself and it cannot remain away from the society. Social environment includes various factors like occupation of the people, their education, income level, social status, attitude towards living, work and social relationship, and above all their attitude towards business. ओके, सर सोशल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, तर सामाजिक पर्यावरण. तर सामाजिक पर्यावरणामध्ये कशाचा समावेश येतो, तर यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत की जसं लोकांचं व्यवसाय, त्यानंतर त्यांचं एज्युकेशन, त्यानंतर त्यांचं
इन्कम लेवल असेल, त्यांचा सोशल स्टेटस असेल, त्यांचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे, त्याचप्रमाणे समाजामध्ये असणारी व्हॅल्यूज आहेत, कस्टम आहेत, ट्रेडिशन्स आहेत, इथिक्स आहेत, बिलीफ्स आहेत, त्यानंतर सोशल ट्रेंड्स आहेत, त्यानंतर आपल्या समाजामध्ये असणारी गरिबी आहे, लिटरसी आहे, लाईफ एक्सपेक्टन्सी रेट आहे. तर या सर्व गोष्टींचा परिणाम हा सामाजिक पर्यावरणावरती होत असतो आणि या सगळ्याचा अभ्यास हा व्यवसायाला करावाच लागतो. कारण समाजाला काय पाहिजे, समाजातील लोकच हे व्यवसायाचे ग्राहक आहेत आणि हे ग्राहक आहेत तर व्यवसाय आहे. त्यामुळे समाजातील लोकांचा विश्वास कोणत्या गोष्टीवर आहे, त्यांची पर्चेसिंग पॉवर कशी आहे, त्यानंतर समाजामध्ये असणारं जे एम्प्लॉयमेंट आहे ते आहे सर्वांना ते आहे का, त्याच्यावरूनच लोकांना उत्पन्न मिळण्याचा त्यांचा रेट किती आहे, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास व्यावसायिकाला करावा लागतो आपला व्यवसाय करत असताना. ओके, सो इन ॲडिशन टू दिस अदर रिमार्केबल फॅक्टर्स इन्क्लूड्स the following aspect like social aspect. Important aspect of social environment are literacy level, educational system, cultural heritage, standard of living and mobility of labor, etc. This is the first one. The second is social trends. In India, social trends are changing very fast. Urban population is becoming more healthy and fitness conscious. People in large number are going for fast food items and gyms. In view of these trends, fast food outlets and gyms are coming up in urban and semi-urban area. म्हणजे सोशल ट्रेंड याचा अर्थ की समाजाचं आता ओढ कुठे आहे, तर आपल्याला असं दिसून येतं की शहरांमधले जे ग्राहक आहेत किंवा जे लोक आहेत ते आता जास्तीत जास्त हेल्थ कॉन्शियस झालेले आहेत, फिटनेसकडे ते जास्त लक्ष देत आहेत. बरोबर, तर सध्या मार्केटमध्ये जर आपण पाहिलं तर शहरांमधले लोक हे फास्ट फूडकडे जास्त त्यांचा कल आपल्याला दिसून येतो. त्याचप्रमाणे ते व्यायामासाठी आपला फिटनेस मेंटेन करण्यासाठी जिमला जातात. तर आपल्याला असं दिसून येतं की जिमला लोकांचा ओढा जास्त असल्यामुळे तिथं ज्या वस्तू लागतात त्या वस्तूंची डिमांड आपल्याला मार्केटमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये दिसून येतं. जसं स्पोर्ट्सचे गारमेंट्स असतील म्हणा किंवा व्यायाम करण्याचे इतर ज्या वस्तू असतील त्याची आवश्यकता लोकांना जास्त भासू लागलेली आहे आणि शुगर फ्री, ऑइल फ्री, रोस्टेड फूड याच्याकडे लोक जास्त आकर्षित सध्या होत आहेत. तर लोकांचा ओढा, लोकांचा कल, सोशल ट्रेंड्स हे कुठे आहेत याचा अभ्यास करून व्यावसायिकांनी आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये चेंजेस हे केले पाहिजेत किंवा आपली बिझनेस लाईन चूज करत असताना त्यांनी या सोशल एन्व्हायरमेंटचा अभ्यास करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. नाव द थर्ड इज सोशल व्हॅल्यूज. Social values based on customs, ethics, beliefs help business to meet the demand as per customer need. For example, home budget system will never be accepted in rural area due to the customs. आता सोशल व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर समाजामध्ये ॲक्सेप्ट केलेले जे तत्त्व आहेत, मूल्य आहेत, तर त्याचा समावेश या सोशल व्हॅल्यूजमध्ये होतो आणि याचा विचार नक्कीच व्यावसायिकांनी किंवा व्यावसायिक संस्थांनी करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण शेवटी जे कस्टमर आहेत किंवा जे गिराईक आहेत मार्केटमध्ये ते या गोष्टींना जास्त महत्त्व देतं आणि त्यांच्या सोशल व्हॅल्यूजचा आदर करणं हे व्यावसायिक संस्थांचं एक प्रकारे कर्तव्यच आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आपलं व्यवसायाची पॉलिसीज आणि धोरणं ठरवणं हे आवश्यक असतं. अँड द फोर्थ इज द ट्रेडिशन. सी, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाळी, ईद, क्रिसमस अँड अनदर फेस्टिवल ऑल्सो अफेक्ट द बिझनेस. जे अर्थातच समाजामधले जे सणवार आहेत तर त्याचा परिणामसुद्धा
व्यवसायावरती होत असतो. अर्थातच अशा सणांच्या वेळी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ग्राहक नवनवीन वस्तूंची खरेदी करण्याकडे भर देतात आणि वस्तूंना मागणीही वाढत जाते. तर जसे समाजामध्ये वेगवेगळ्या जातीपंथांचे कस्टमर्स आहेत, तर त्यांचे जे सणवार येतात त्याप्रमाणे त्यांच्याकडनं वस्तूंची मागणीही येत असते. तर नक्कीच या गोष्टीचा विचार हा प्रत्येक व्यवसाय किंवा व्यवसाय संस्थांनी करणं हे गरजेचं असतं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसचं प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजी करणं हे आवश्यक असतं. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की नैसर्गिक पर्यावरण आणि सामाजिक पर्यावरण या दोन्ही घटकांचा अभ्यास हा प्रत्येक व्यवसाय संघटनांना करणं हे आवश्यक आहे. आणि या घटकांमध्ये जे बदल होतात, नैसर्गिक बदल असतील किंवा लोकांचा आवड असेल किंवा त्यांची वेगवेगळ्या परंपरा असतील, रूढी असतील, सणवार असतील, त्याप्रमाणे त्याकडे लक्ष देऊनच व्यवसायाला आपली स्वतःची बिझनेस पॉलिसीमध्ये बदल करावे लागतात. म्हणून या घटकांना आपण एक्सटर्नल फॅक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स असं म्हणलं आहे. ठीक आहे. सो स्टुडंट्स डिअर, वी हॅव टुडे डिस्कस all the internal factors. First, they are called as a controllable factors. It includes the value system, vision, mission and objectives, management structure and nature, internal power relationship, human resources, and some other factors which includes physical assets and facilities, marketing resources and financial factors. All these are the controllable factors. And uncontrollable factors, external factors, also we have seen in that natural, social, political, economic, technological and legal environment. All these are the dimensions are there, and today we have discussed first two, that is natural environment, and second one is social environment. I hope students you have understood the dimensions of business environment, which is mainly classified into two: internal environment and external environment. In our next lecture, we are going to discuss remaining external factors of business environment. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you.